తెలంగాణ ప్రజలందరికీ నమస్కారం. మరి కిషన్ రెడ్డి గారు బొగ్గు స్కామ్ పైన యూటర్న్ తీసుకున్నాడా? ఈరోజు ఎస్బీఐనే బ్లాక్‌మెయిల్ చేసిన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా బ్లాక్‌మెయిల్ చేసిండ్రా? అనే అనుమానం ఈరోజు మీడియా వర్గాల్లో, అంతేకాకుండా తెలంగాణ ప్రజల్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉంది. కాకపోతే మీడియా దీన్ని పూర్తిగా విస్మరించింది కాబట్టి మరి చర్చకొస్తలేదు. మరి ఈరోజు నా దగ్గర ఒక ఉత్తరం ఉన్నది. ఈ ఉత్తరం ఎవరిదో కాదు, మరి శ్రీమాన్ కిషన్ రెడ్డి గారు, కేంద్ర మరి బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి అయినటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి రాసినటువంటి ఉత్తరం. అసలు ఒకసారి ఈ ఉత్తరంలో మనం ఏముందో చూద్దాం. ఏమని రాసిండ్రు ఉత్తరము, మరి ఈరోజు ఈ ఉత్తరం పైన ఎందుకు మళ్ళీ సైలెంట్ అయిపోయిందో చూద్దాం. ఇది 10th June 2028, అంటే ఇవాళ కరెక్ట్ 15 రోజుల క్రితం రాసిండు. ఐ విష్ టు హానరబుల్ శ్రీ అనుముల రేవంత్ రెడ్డి గారు, నమస్కార్. I wish to draw your attention to an issue related to Singareni Collieries Company Limited (SCCL) that is jointly owned by the Government of India and the Government of Telangana. You are aware that Singareni Collieries is a cornerstone of the economy of the state of Telangana, providing livelihood to 40,000 employees and their families, and contributing significantly to national coal production and consequently to the nation's energy security. Viewed in this perspective, the continued growth and financial stability have alleged purported irregularities and unethical practices in Singareni Collieries, which, if true, may be detrimental to the company's interest. Okay, na? ఇక కింద అసలు కథ మొదలైతే, ఐ విష్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ కైండ్ నోటీస్ a news item published across various newspapers relating to the disappearance of 40 lakh tons of coal worth rupees 1600 crores, resulting in significant financial loss to the company. Given Singareni Collieries' current financial position due to unpaid dues exceeding 51,500 crores from the Telangana government, these allegations could further harm the financial stability of SCCL. ఈరోజు ఈయన ఉత్తరం ఏం రాసిందంటే, తెలంగాణలో మన సింగరేణి కాలనీస్లో, తెలంగాణలో సింగరేణి కాలనీలో దాదాపు 40,000 మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తారు అక్కడ. ఈ తెలంగాణకు చాలా తలమానికమైనటువంటి సంస్థ. అయితే ఇందులో 40 లక్షల టన్నుల బొగ్గు మాయమైందని కొన్ని వార్తాపత్రికలు వచ్చినాయి. ఆ వార్తాపత్రికలు వచ్చేదాకా నాకు కూడా తెలియదు, కానీ వార్తాపత్రికలు వచ్చింది కాబట్టి నేను దాన్ని చూసి నీకు ఉత్తరం రాస్తున్నా. అయితే ఆ 400 లక్షల సారీ ఆ 40 లక్షల టన్నుల బొగ్గు, మరి దాని యొక్క విలువ 1600 కోట్ల రూపాయలు అవుతాయి. మరి ఈరోజు అది మాయమైపోయింది, అది ఎక్కడిపోయింది ఏంది అని చెప్పి అడిగింది. అంతేకాకుండా ఆల్రెడీ మీరు దాదాపు 51,500 కోట్ల రూపాయలు కేంద్రంకి కట్టాల్సి ఉంది, ఇప్పటి వరకు కట్టలేదు అని చెప్పిండ్రు. ఇంకా ముందేం రాదు. ఇన్ మై వ్యూ, సచ్ అలిగేషన్స్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జామిన్డ్ విత్ అలాక్రిటీ అండ్ ఇఫ్ నాట్ అడ్రస్డ్ ప్రాంప్ట్లీ మే అండర్మైన్ SCCL's financial position and impede its further growth and sustainability. I therefore urge that the facts in the matter may be ascertained and inquired into urgently to assess whether the alleged irregularities have an element of truth, and also to see whether there are adequate safeguards, mechanisms, and internal controls for effective functioning of SCCL. దీనిలో ఏమేమి ఉందో దయచేసి మీరు ఎంక్వైరీ చేయగలరని పెట్టిండ్రు. ఈయన దగ్గరనే సిబిఐ ఉంటుంది, ఈడీ ఉంటుంది. డైరెక్ట్ ఈయన వాళ్ళకి లెటర్ రాసి దానిపైన ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు. 40 లక్షల టన్నుల బొగ్గు మాయమైందనంటే ఇక ఇది సిబిఐ ఎంక్వైరీ కాకుండా ఇంకేం చేయాలి? ఉత్తరం రాసింది ఇంకా ఐ therefore urge the facts in the matter as an either while undertaking such assessment, it may be prudent that consideration be given to use of technology-based monitoring tools
and to put in place periodic review mechanisms to identify weaknesses at an early stage and address them promptly. Such steps would take close any systematic gaps, prevent similar issues from arising in. Okay na? ఇక such ఇక ఇక్కడ further and future strengthen the efficiency, transparency, and credibility of the organization. I request your personal intervention in smooth operation of company and welfare of manpower. ఇగో కింద జి కిషన్ రెడ్డి గారి సంతకం బాజాప్తా ఆయన లెటర్ హెడ్ మీద రాసినటువంటి ఉత్తరం. ఓకేనా? ఇక ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంటంటే 15 రోజులైంది కిషన్ రెడ్డి గారు ఉత్తరం రాసి. మరి ఈరోజు ఆ 40 లక్షల టన్నుల బొగ్గు దొరికిందా? ఆ బొగ్గు దొరకబట్టిండ్రా? ఆ బొగ్గు ఎక్కడుందో దాని వివరాలు తెలిసిందా? లేకుంటే అది పోకముందే అదొక ఆరోపణ మీరు చేసిండ్రా? ఈరోజు దీనిపైన తెలంగాణ ప్రజాలికం కానీ, తెలంగాణ మీడియా కానీ, తెలంగాణ మీడియాని కాదు, ఈరోజు దేశవ్యాప్త మీడియా కూడా అది చూసే కదా ఈరోజు నువ్వు కేంద్ర మంత్రి కదా, కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రివి కిషన్ రెడ్డి గారు. ఈరోజు మరి మీరు నేషనల్ మీడియా కూడా ఎదురు చూస్తుంటుంది. మరి ఈరోజు మీరు రాసిన ఈ ఉత్తరానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం జవాబు ఇచ్చిండు? ఆ బొగ్గు ఉందని చెప్పిండా? బొగ్గు పోయిందని చెప్పిండా? బొగ్గు ఎలుకలు తిన్నదని చెప్పిండా? ఆ బొగ్గును పందికొక్కులు తిన్నదని చెప్పిండా? ఆ బొగ్గు ఎవరైనా ఎత్తుకపోయినరా? ఆ బొగ్గు ఏమైనట్టు? ఆ బొగ్గు ఏమైనట్టు? ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు 51,50,000 కోట్ల రూపాయలు మాకు ఇవ్వాలని. ఈ 51,500 కోట్ల రూపాయలు మరి మీకు వచ్చినాయి ఇప్పుడు? అది ఇచ్చిండ్రా? ఏమైంది? 1,600 కోట్ల బొగ్గు ఎక్కడికి పోయింది? ఎవడెత్తుకపోయిండు? ఏ ఎలుకలు తిన్నాయి? ఇలా దాని మీద మీకు వచ్చిన సమాధానం ఏంది? దాని మీద మళ్ళీ నువ్వు జనానికి చెప్పాలి కదా. ఈ ఉత్తరం అయితే నువ్వు బయట ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్లో పెట్టినావు, బయట అందరికీ అందుబాటులో ఉత్తరం ఉంచినావు, వెరీ గుడ్. మరి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు నీ ఉత్తరానికి ఇచ్చిన జవాబు ఏందో మాకు చెప్పాలి కదా. ఎందుకంటే ఇది అనుమానం ఎందుకు వస్తుందంటే, ఇది 2 రోజుల క్రితం కిషన్ రెడ్డి గారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి ఇద్దరు కూడా కేంద్ర మంత్రి వైష్ణవ్ గారిని కలిసిండ్రు. ఏదో వైష్ణవ్ ఆయన కలిసిండ్రు రిగార్డింగ్ ఇది రైల్వే మన మెట్రో, హైదరాబాద్ మెట్రో దాని మీద. హైదరాబాద్ మెట్రో దాని మీద ఎందుకు కలిసిండ్రు వీళ్ళు? దేన్ని ఏంటనంటే, ఈరోజు కేంద్రము రైల్వే దాన్ని అంటే వాళ్ళకు లోనో ఏదో ఫైనాన్షియల్ ఇది కావాలి. యాక్చువల్గా రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నడపాలి అని కాదు, ఆ సంస్థల్లో ఉన్నాయి అన్నీ కూడా తీసుకోవాలి, లీజ్కి ఇప్పించుకోవాలి. తీసుకోవాలన్నా లీజ్కి, దాంట్లో ఉన్న భూములు కానీ లేకుంటే మాల్స్ కానీ ఇంకా చాలా జాగాలు ఉన్నాయి దాన్ని, అవన్నీ కూడా నాకే ఎన్నికని చెప్పేసి వేసినటువంటి ఎత్తుగడ ఇది. అంతకు మించి హైదరాబాద్ మెట్రోని ఏదో ఉద్ధరియాలని, హైదరాబాద్ మెట్రోని ఇరగదీయాలని చేయలే. ఇప్పటికీ దాదాపు 52 కోట్ల రూపాయలు ఆల్రెడీ తెలంగాణకు నష్టం. రోజు 2 కోట్ల 3 కోట్ల నష్టం, 152 కోట్ల ఏమో నష్టం వచ్చింది ఆల్రెడీ ఇప్పటికే. అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం పైన ఈరోజు భారం పడ్డ పైసలు చెప్తున్నారు. ఈరోజు నడపలేకపోతుండ్రు. కానీ అయినా కానీ ఎందుకు పెట్టుకున్నారో, కేంద్ర సహకారం చేయండి అది నడపలేరు. మరి ఎందుకు తీసుకున్నారు అది? అందుకనే ఈ మధ్యలో రేవంత్ రెడ్డి బాగా కిషన్ రెడ్డి గారిని తిట్టిండు. తిట్టి 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 లాస్ట్కి ఎక్కడో ఒక దగ్గర దొరికిండు, చిక్కిండు ఆడ పట్టుకున్నాడు, మెడ పట్టుకొని నన్ను రైల్వే మంత్రి దగ్గర తీసుకపో, నన్ను మాట్లాడి అని చెప్పిండ్రు. తీసుకపోయి దోస్తానని నడిచింది. మరి ఇది దిగి 3 రోజులు, అంటే ఈ 12 రోజులలో మరి ఆయన ఇచ్చిన జవాబు ఏందో మరి తెలంగాణ ప్రజలకు అయితే చెప్పాలి కదా. మీరు బహిరంగ లెటర్ రాసి ప్రెస్కు మీడియాకు అందరు రిలీజ్ చేసి ఇలా నా చేయికి వచ్చేదాకా చేసినట్టు నేను జర పెద్దగా చేయించిన ఉత్తరాన్ని, కొంచెం పెద్దగా చేయించిన, జర పైసలు ఖర్చు పెట్టి. ఆయన చిన్నగానే రాసిండు కానీ నేను జర పెద్దగా చేయించిన. మరి దీని లెక్క అయితే ఇప్పుడు జనానికి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కదా. ఈరోజు నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఎస్బీఐని బ్లాక్మెయిల్ చేసిన రేవంత్ రెడ్డి గారు కిషన్ రెడ్డి గారిని కూడా బ్లాక్మెయిల్ చేసిందా? చేస్తే ఎందుకు చేసిండు? చేయకుంటే మరి దీని ఉత్తరం ఇచ్చిందా నీకు? ఈ ఉత్తరం ఇయ్యందే దీని మీద సెటిల్ జరగాను, నువ్వు ఈయనతో అక్కడికి పోయినావా? ఇవన్నీ మీరు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి నేను తెలియజేసుకుంటున్నా. తెలంగాణ ప్రజలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు, తెలంగాణ ప్రజలకు దీనిపైన జవాబు రావాలనుకుంటున్నారు, తెలంగాణ ప్రజలకు మీరు ట్రాన్స్పరెంట్గా దీని జవాబు ఇవ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళంతా కోరుకుంటాము. కాబట్టి మీరు తక్షణమే ఈ 1,600 కోట్ల రూపాయలది బొగ్గు
మరి మెట్రో కింద దాక్కుందా, ఏమైందో ఖచ్చితంగా దీనిపైన మీరు క్లారిటీ ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. దయచేసి ఈ వీడియో పైన కామెంట్ చేయండి. ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ కాని వారు సబ్స్క్రైబ్ కానీ. జై తెలంగాణ, అమరవీరులకు జోహార్లు.